салом ҳаводорон ва корбарони сайти интернетии радиои озодӣ. ин суҳбати мо дар остонаи таҷлил аз 16-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ ҷараён мегирад. 27 июни соли 1997 дар шаҳри Москав ҳукумати Тоҷикистон бо раҳбарияти мухолифин бо имзои созишномаи сулҳзери ба ҷанги 5-солаи Тоҷикистон хотима гузоштанд. ин ҳодиса имрӯз ҳам чун як рӯйдоди хеле муҳими таърихӣ дар таърихи навини тоҷикистони соҳиби истиқлол арзёбӣ мешавад ки аслан мешавад гуфт таъинкунандаи сиёсати баъдии ҳукумати кишвар ҳам шуд. имрӯз ман мехоҳам ки дар бораи мерос ё паёмадҳои ҷанги 5-солаи Тоҷикистон, тағйироти равандҳои сиёсии ин кишвар дар пайи он ва ҳосили ин ҳама дар замони имрӯз бо меҳмони радиои озодӣ суҳбат кунем. шинос шавед Даги Худо Дагиев, як ҳамватани мо, корманди як донишгоҳи таҳқиқотии Лондон аст. ин ҳамватани мо бо омӯзишу дарки ҷомеаҳои Осиёи марказӣ баъди шӯравӣ, инчунин омӯзиши ислому масоили миллатгароӣ дар ин кишварҳо машғул аст ва яке аз калонтарин таҳқиқоти ӯ ки қарор аст тира моҳи имсол ба дасти хонандааш бирасад ва ба забони англисӣ ҳам навишта шудааст, бо номи интиқоли қудрат дар Осиёи марказӣ, миллатгароии сиёсӣ ва тағйирот дар Тоҷикистону Узбекистон чоп хоҳад шуд. Даги Худо Даги муборак шавад, чунин як таҳқиқоти муҳим, кори муҳим дар зиндагии шумо ва бигӯед пеш аз ҳама ки худатон аз кори кардаатон розӣ ҳастед ва оё бо ин таҳқиқоти худ ба ҳадаф расидед, он чизҳоеро ки дар дили шумо буд, ормонҳое ки дар дил доштед, гуфта тавонистед? ташаккури зиёд Хиромон барои ин суханои хеле хуб ва шуморам ва дигар шунавандагони радиои озодиро ба рӯзи ваҳдат ё ки ба индорӯзии рӯзи сулҳ табрик мегӯм ва инчунин дигар аз ин фурсат истифода бурда мехоҳам ки ба ҳамаи ҳаводорону донишмандоу донишҷӯе ки мехоҳанд пиромони рӯзгори яъне ки замони тағйиротҳои муосир дар Осиёи марказӣ таҳқиқ бикунанд, дар ин китоб мо ин чизҳоро иншоалло ки оно бояд ки роҳ ёбанд ва дар омӯзишу дар таҳқиқи ояндаи худ аз инам истифода бикунанд. ва аз фурсат истифода бурда он чизе ки шумо пурсидед, яъне ки ман имкон доштам ки он чизеро ки мехостам дар ин китоби худ, яъне ки дар тадқиқоти худ дастрасӣ бикунам. واقعا من همچون یک دانشجو اینجا آمدم و حتی امیدم نداشتم که بالاخره اونقدر طولانی هم آموزش من اینجا ادامه می‌یابد و با موضوعی که یعنی که رساله دکتری من اینجا دفاع خواهم کرد. ولی در ابتدا یک چیز جالب بود، اون زمان که اینجا آمدم یک دانشگاهی بود با نام ساس و در اونجا یعنی تحقیقات آموزش کشورهای آسیا و آفریقا بودن. در اونجا موضوع آموزش اسلام زیادتر و توجه زیاد بر اسلام گوییم که ظاهر میشد و در اونجا موضوع این بود که یعنی که دوباره از نو اسلام که در اون کشورهای آسیای مرکزی یعنی بعد از باشگاه شوروی و ایدئولوژی کمونیستی دوباره یعنی که بگیم که یعنی یک تحولات و یک دوباره از نو برگشتن به اون یک هویت ملی قبل از شوروی و البته اسلام در اونجا موقع خواهد داشت و منم از این شروع کرده بودم و چندی آموزش هم کردم. در مدت یک سالی که آموزش کردم برای رساله دکتریم ببینم که اسلام اونقدر مثلا اینقدر یک چیزی واقعی نبود مثل اسلام پاکستان و افغانستان و ایران نبود و در این مدت وقتی که مثلا زیاد اون تحقیقات علما و دانشمندای غرب و شرق مطالعه میکردم و من یک چیز جالبتر نمود موضوعی مثلا بگیریم که ملتگرایی که میگیم و فکر نشنالیسم بهتر است، یعنی ناسیونالیسم به زبان ملتگرایی یعنی بله چون ملتگرایی کمی یک جنبه های دیگر هم دارد ولی واقعا ملتگرایی چون یک چیزی بود، یک مثلا ایدئولوژی بود که دوباره خواست که اون خالگی کمونیستی را پر بکنه در این کشورها و مخصوصا ملتگرایی توجیک و خیلی جالب بود. بله. که من سر این موضوع تفکر کردم و خیلی خوشم هستم از این. یعنی در مجموع می شود گفت که شما به هدف رسیدید و
هرچند هم کمی بعد روند تحقیقات خود هدف تحقیقات خود را تغییر دادید، اما با هدف خود همچون یک دانشمند، یک پژوهشگر رسیدید. بله واقعا این چیزا می‌خواستم و در اونجا یک بخشی هم دارم، یک بخش مهم یعنی که یک چپتر هم که بگیم در موضوع اسلام، ولی جالبتر بود طرزی که مثلا اون میلت‌گرایی در این کشورها مثلا ظهور کرد و در حال حاضر دارد مثلا بگیریم که یک روندهای جدیدی را با وجود آورده است و مخصوصا در سیاست این دو کشور، عموما در کل کشورهای سابق شوروی و مخصوصا آسیای مرکزی، ولی ملیت‌گرایی در این دو کشور یک جنبه‌های دیگر یعنی تاریخی و قومی هم دارد. در مقایسه وقتی شما هر دوی این کشور بعد از کسب استقلال مقایسه میکنید، شما در وضع سیاسی اجتماعی این کشورها عمومیت‌ها و در عین زمان تفاوت‌های را اشاره می‌کنید. از عمومیت‌ها این است که مثلا در هر دو کشور زیاد نمی‌خواهند که اسلام در جامعه و بخصوص در سیاست نقش فعال داشته باشد. این یک پهلوی مسئله است. مسئله دیگر حرکت این دو کشور به سمت یک حکمرانی است که اصلا تعیینگر سیاست شده است. تفاوت‌های هم وجود دارد. تفاوتی اگر تاجیکستان از ازبکستان در این باشد که مثلا به قول شما حکومت تاجیکستان تلاش کرده است که تاجیکان را متحد کند و حتی تاجیکان برون مرزی را هم به تاجیکستان جلب کند و توجه آنها را بکشد. در ازبکستان که بعد از مثلا اون ناعدالتی های تقسیمات مرزی سالهای 1920 بخارا و سمرقند به دست آنها گذشت، این مسئله مهم نبود. آنها بیشتر در فکر حفظ تمامیت ارضی خود بودند، یعنی تفاوت هایی که شما در کتاب خود ذکر میکنید. اما تمام همین چیزها آیا به فکر شما تا کجا حالا تأثیر خود را گذاشتند در روندهای سیاسی امروزه و چی پیامدهای داشته میتوانند؟ واقعا درست درک نموده. در ابتدای طور بود که زمانی که مثلا بگیریم که یعنی ایدئولوژی کمونیستی از بین رفت و در اونجا یک خلای مثلا ایدئولوژی با وجود آمد و اون باید یک چیزی پر میکرد. از یک پهلو میبینیم که مثلا اسلام در این زمان یعنی تظاهرات اسلامی بود و دیگر کشورهای همسایه و مثلا کشورهای عرب هم خیلی توجه داشتن که در اینجا مثلا بگیریم که یعنی اسلام اون خالگی رو پر بکند. ولی این کشورها مثلا از نگاه اگر بگیریم سرقانون کشورهای دنیوی هستند و رهبریت این کشور از اسلام خیلی خوف هم تهدید می‌دیدند و اون مثلا قدرتی رو که امروز در دست دارن اگر اسلامی می بود ممکن که اینطور در سر قدرت بودن یا موقعی خودشون دفاع کردن نمی‌تونستن، چون سابقه شوروی کمونیستی هم داشتند و دیگر موضوعی که خیلی قدر مهم نیست در اینجا بررسی کردن. ولی دیگر موضوعی بود که یعنی که مثلا بگیریم تاجیکستان که یک جنگ شهروندی رو اثر کرده بود و در این میان هم توجه زیاد مثلا بگیریم که دانشمندا و هم رهبریت به اون بود که یک چیزی باشد که این ملت را متحد بسازد و البته ایدئولوژی یعنی ملت یا ملت‌گرایی خیلی موافق بود که اون خالگی را پر بکند و برای موقعیت این رهبریت را استوار کردن و برای خاطر من اصلا پاتریمونیال نشنالیسم گفتم و پاتریمونیال نشنالیسم یعنی که من یک ترجمه اگر تحت لفظی هم بکنیم یک چیزی یعنی یک پدرشاهی و مثل همون موافقت هم میکنه در این کشورهای ما و اون چیزایی که گفتیم. دیگر موضوع این بود که یعنی ملت‌گرایی پدرشاهی شما میگه در تحقیقاتتون؟ همینطور به نظر میرسد. پاتریمونیال یعنی که یک شخصیتی به مثل پدر ملت ظهور میکند و الان که میبینیم مثلا در کشورهای سابق شوروی و مخصوصا آسیای مرکزی و اینچنین یک برایمون یک تحقیقاتی که من کردم در موضوع ازبکستان و تاجیکستان این چیزا میبینیم که این دو رهبر به مثل یعنی پدر هستند، پدر ملت هستند و اینا اشخاصی هستند که توانستن در زمانی مثلا بگیریم که استقلال این کشورها رو مثلا بگیریم که هم از رهبری کردن و هم از نگاه یعنی که یک پارچگی ملت و وطن نگاه دارن و این چنین این ملت‌گرایی برای اونا کمک کرد، چون چیزی که مثلا الان گفتیم و مثل یک پدر ملت یک شخصی که مثلا ملت بنیاد کرده مثل اتاتورک در ترکیه بعد از مثلا سقوط خلافت عثمانی. ولی این زمان شما تاکید میکنید که همین سیاست همین ایدئولوژی بالاخره موفق هم نشد. واقعا موفق هم نمیشود. چرا که مثلا ببینید چیزی که گفتیم مثلا برای تاجیکستان مهم است
که یک وحدت ملی را به وجود بیارد، ولی برای وحدت ملی را به وجود آوردن یک ایدئولوژی یک چیزی بود که بهتر و مثلا بگیریم که اونقدر به خاطر یک شخص یا مثلا یک فقط رژیم نباشد، به خاطر باشد که اون یک چیزی باشد که مثلا از یک بگیریم ریشه های طبیعی تاریخی داشته باشد. ولی متاسفانه گرچند که یک چیزایی میبینی که مثلا تاریخی هستن که مثلا بگیریم که تاجیک‌ها باید متحد باشن در یک دولت متمرکز، ولی متاسفانه جغرافی امروزی تاجیکستان برای اون امکان نمیدهد. و وقتی که تاجیکستان یعنی که این ملت‌گرایی را در ملت‌گرایی تاریخی منم نام گذاشتم، در تاریخ میتوانند که اون سرحدایی که مثلا بیرون از مرز امروزی تاجیکستان هستند و یا جمعیت تاجیکان که مثلا بیرون از تاجیکستان الان بگیریم در ازبکستان و حتی چین و افغانستان و مثلا دیگر مناطق دیکتاتوری تاجیکستان هستند اونها را متحد بسازند. ولی برای این از همه مهم این است که اون مرکزهای فرهنگی اونجا باشند. خب ببینید دگی واقعیت دیگر است. تاریخ خیلی طولانی پشت سر شد. ما دیدیم که خود شما هم این چیز تاکید میکنید در کتاب خود که وقتی شوروی پاش خورد و شانس تاجیکستان برای دوباره دعوا کردن برای بازگردانی سمرقند و بخارا و دیگر قلمروهای مهم برایش پیدا شد، جنگ شهروندی سر زد و یکی از جانب‌های درگیر همان کشوری بود که نمیخواهد که این قلمروها را از دست دهد، یعنی یکی از جانب‌های منفعت داری جنگ شهروندی. واقعیت امروز دیگر است. با اون واقعیتی که امروز است به فکر شما همچون یک محقق تاجیکستان چطور میتواند پیش رود؟ ما نمیتونیم همیشه مثلا به ناکامی خود قناعت کنیم. بله درست میگی. واقعا این خیلی مشکل هم است و پیش بینم بودن مثلا کاری آسان نیست. من نمیتونم بگم که مثلا آیندهش چطور خواهد بود، ولی مثلا راه‌ها زیاد هستند. مثلا بگیریم که یک چیزی است که مثلی چون که مثلا ازبکستان هم هرگز نمیخواد که مرز بومی خودش را مثلا از دست بده یا بگیریم مثلا سمرقند و بخارا رو، و تاجیکستان هم از این دعوا بر نمیگردد، چرا که مثلا بگیریم که یعنی که وحدت یا هویت ملی تاجیک پورا در زمان میشود که اون مرکزهای فرهنگی در داخل تاجیکستان باشند. در گذشته ما یک منطقه بود با نام خراسان بزرگ که در اونجا مثلا بگیریم امروز بین تاجیکستان و افغانستان و ازبکستان یک قسمش در ایران تقسیم گردید و دو تا مثلا شهر توس نیشاپور در ایران هستند و مثلا گیریم بلخ و هرات در افغانستان هستند و سمرقند و بخارا در ازبکستان. برای تاجیکستان اصلا یک مرکز، یک شهری که مثلا بتواند اون وحدت برای اینا مثلا تامین سازد بیرون از مرز تاجیکستان است. و به هر حال مثلا اینجا دیگر راه ها مثلا ازبکستان هم میداند از این دعوای تاجیکستان و مثلا تاجیکستان هم میداند از مشکلی که مثلا در پیش است که ازبکستان هم نمیتونه این همونطور برای آسانی مثلا از دست بیاد یا برای تاجیکستان توفیق بکند. به خاطر اگر که مثلا بهتر بود که این رهبران مثلا بگیریم که زیادتر از یک تجربه مثلا اتحادیه اروپا میآموختند و مثلا تا راه این ویزا یا مثلا بگیریم مشکلات از بین میبردن تا که از این چیزی که ما میدونیم مردم بیچاره و عادی زیادتر عذاب میکشند و مثلا یک چیزای فرهنگی مثلا بگیریم که آزادی برای مثلا تاجیکای سمرقند و بخارا، نه تنها سمرقند و بخارا، دیگر مناطق ازبکستان که هستند و برای اینا مثلا بگیریم که تاجیکستان هم چیزی که از دستش می آمد و میتوانست میکرد تا که مثلا بگیریم با راه یعنی رشته های فرهنگی را بپیوندن و اقتصادی و دیگر اجتماعی مردم بیشتر بشود. و راه جنگ و جدال راهی اصلا که حل مسئله نیست. درست است. دگی اون چیزی که شما میگوید شاید آرمان دل میلیون ها نفر در این قلمرو است، ولی 20 ساله که ما و شما شاهد آن هستیم نشان میدهد که ظاهراً وضع از لحاظ دیپلماتی در سمت روابط میان تاجیکستان و ازبکستان دارد به یک دوچار یک بنبسته شده است که راه حل آن را کسی نمیبیند. در یک کجای حتی در تحقیقات شما من فکر میکنم اون خوانده بودم، یکی از تحلیلگران میگوید تنها راه این است که مثلا نفران دیگری سر قدرت بیایند و همه را از صفر شروع کنند. خب فعلا همین است. ما با شما صحبت را از پیامدهای جنگ شهروندی شروع کردیم و همین وضعیتی که حالا در روابط با ازبکستان پیش آمده است یکی از حاصلهای، یکی از پیامدهای دیگری همین وضع است. جنگ شهروندی بود در تاجیکستان، دو طرف آمدند آشتی کردند و ظاهرا در تاجیکستان یک فضای، یک امکانیت برای رشد، برای پیشرفت ها، اصلاحات سیاسی
فراهم آمد. ولی امسال سال انتخابات است در تاجیکستان، انتخابات پرزیدنتی، و ما دوباره به سوال‌هایی را در پیش خود می‌گذاریم. ما خبرنگاران، شما پژوهشگران، کارشناسان و دیگر دستاندرکاران تمام این روندهای سیاسی دوباره باز همان سوال‌هایی را در پیش خود می‌گذاریم که شاید مثلا 10 سال پیش می‌گذاشتیم. اگر 10 سال پیش ما حواله به آینده می‌کردیم، می‌گفتیم فردا بهتر می‌شود، امروز ما می‌بینیم که مسئله‌ها گویا جمع می‌شوند، راهی بیرون رفت نیست و حالا هم تقریباً 4 ماه بعد انتخابات می شود و ما می بینیم که نه ما در پیش خود نامزدهای واقعی، اسمی نامزدها را داریم، نه برنامه های مشخص داریم. شما فکر میکنید همینجا در تمام همین مدت بعد جنگ شهروندی هیچ یک مشکلی، یک کمبودی، یک خلای بود که در سیاست تاجیکستان راه یافت به فکر شما؟ بله، واقعا موضوع اساسی موضوع جنگ است و چقدر که میدونیم مثلا در تاجیکستان یک چیز دیگر باید قید نمود که مثلا همون ملت‌گرایی که میگم از اون زیاد نفرها منفیت میبرند. این مثلا بگیم یعنی به خاطر نگاه داشتن مرز بوم تاجیکستان یا وحدت ملی هم باشد، از دیگر پهلو یعنی یک سیمای پدر ملت به وجود آوردن و در اینجا زیاد گروه ها هستند. مثلا بگیریم الیت سیاسی است، اقتصادی است و حتی اینتلیجنسی تاجیکستان است که در اینجا دست دارند و اونا از این منفیت میبرند و به این خاطر مثلا بگیریم که اونا همیشه مثلا همینطور یک شخصی را مثلا بگیریم یا یک نفری را تنها مثلا بگیریم یک و یگانه رهبر یا مثلا بگیریم که نجات این ملت یا این خلق میدانند و این چون دیگر در ازبکستان است. ولی و این باعث اون است که مثلا بگیریم که دیگر شخصیت ها دیگر افراد نمیگذارد که در سیاست موقعی خودشون مثلا پیدا بکنن یا دفاع بکنن یا خودشون مثلا معرفی بسازن و همه بدبختی ما در همین چیز است و تغییرات همیشه خوب است و هر یک مثلا ببین تحولات، هر یک چیز جهت‌های منفی مثبت دارد ولی هر یک تغییرات خوب است و انتخابات ساختار پرزیدنتی یکی از بهترین چیزی که مثلا بگیریم جامعه غرب توانست تولید سازد ساختار پرزیدنتی است. مثلا در آمریکا بگیریم زیاد مشکلی‌ها بود در زمان جورج بوش ولی خوبی این است که میتونم که بعد 2-4 سال یعنی 8 سال اون بگیریم که مشکلاتی که جامعه آمریکا مثلا که از جهت اقتصادی یا سیاسی داشت اونا پس سر میشن چون یک رهبر جدید میاد و اون رهبر جدید بخوای نخوای فکر و اندیشه خودش داره. پس شاید مشکل تاجیکستان هم محض در همین است که تحولاتی که مثلا در کشور مثل آمریکا رو می‌دهد در تاجیکستان نمیگذرد. نه واقعا این نمیگذرد و زیاد وقت علامه‌وار هم است وقتی که با زیاد دانشمندا و مثلا بگیریم که من اکادمیکا که میگیم در تاجیکستان صحبت می‌کنی اونو زیاد وقت حتی با من نمیتونه نظر دارن بگه که من یک غربی هستم یا من آدم که جانبداری از مثلا بگیریم سیاست انگلیس آمریکا بکنم. برای من این مهم نیست ولی مثلا میگن که دیدیم مثلا این دموکراتی مثلا غرب چی کارا میکنن یا مثلا میگن که در آمریکا مثلا پدر رئیس جمهور بود بعد پسر شد. آخر مثلا بگیریم یک چیزی عادی است. تاجیکستان و آمریکا تماما یک مثلا بگیریم دو کشور خیلی از هم مثلا فرق میکنن و دیگر این که مثلا بگیریم که وضع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و تاریخی مثلا طی کرده آمریکا دیگر است از تاجیکستان ولی متاسفانه زیاد وقت می‌بینیم که اون شخصیت‌ها از این منفیت می‌برند و اون شخصیت‌ها هرگز نمی‌مانند که یک نفر دیگر در مثلا این صحنه سیاست پیدا بشه و یک زمان بخیر نفر از این اشخاص تاجیکستان سوال کرده بودن که مگر بجز مثلا بگیریم که رئیس جمهور در تاجیکستان شخصیت دیگر نیست که رئیس جمهور اگر که اینطور باشد پس این یک قبیله است این ملت نیست یعنی ملتی که مثلا اگر از 100 نفر نامبر کرده ما نتوانیم که مثلا قادر هستند که رهبریت دولت بر دوش بگیرن اون مثلا در ساختار قبیله‌ای است تا که رهبر قبیله بمیرد و مثلا جانشینان را پیدا بکنیم یا مثلا بپذیریم. با فکر شما حالا شخصیت‌هایی هستند در جامعه تاجیکستان که می‌توانند واقعا هم روی کار بیایند و از خود به عنوان فرض کردیم رهبرانی آینده رهبرانی نوی تاجیکستان یعنی شخصیت‌های شوند که شاید نامزدی خود را پیشبری کنند و واقعا پشتیبانی زیادی مردم به دست بیارند؟ بله من با همین فکر هستم و من فکر میکنم که زیاد هستند زیاد نفرهای هستند که مثلا هم در داخل کشور هستند هم متاسفانه بیرون از کشور هستند و اونا همشون قادر هستند که مثلا بگیریم که این چیز به عهده بگیرن و این میتونه یک سیاست بود در زمان شوروی مثلا که اگر لنین بمیرد چیکار میشد و حتی من شنیدم که استالین که مرده است همه مردای بزرگ مثلا کوچک خانم‌ها گریه میکردن که دیگر ما را کی صاحبی میکنند اما بعد
چقدر رهبرهای دیگر پیدا شدن. همینطور دیگر در کشورهای ما هست، ولی متاسفانه اون چیزی که گفتم، یعنی که این ملت‌گرایی که من در اون کتابم قلم دادم، یک ملت‌گرایی است که زیاد بدبختی هم به سر این مردم آورده است و مردم در یک مثلا بگیریم یک چارچوب خیلی محدود و مثلا حتی امکان هم نمیدن که آزاد نفس بکشن و متاسفانه اون یک چیزی است که از خردسالی حتی در مکتب‌های ابتدایی مثل زمان شوروی مثلا با همون ایدئولوژی خودشون مثلا اونا را عصب اینا را خراب می‌سازن و اونا را آزاد نمی‌گذارن که آزاد اندیشه بکنن و زیاد وقت این برنامه‌های تلویزیون تاجیکستان می‌بینی واقعا علامت میاره. تشکر به شما. دگی خدا دگیف یک پژوهشگر خیلی موفق تاجیک که از تاجیکستان رفته در لندن پژوهش میکنند، به زبان انگلیسی پژوهش خود را نشر میکنند و انتظار باشید خواننده ها کاربران سایت رادیوی آزادی که تیر ماه امسال قرار است این تحقیقات زیر عنوان انتقال قدرت در آسیای مرکزی، ملت‌گرایی سیاسی و تغییرات در تاجیکستان و ازبکستان نشر شود. و ضمناً دگی یک سوال من حالا گرفتم، کمی تفاوت دارد از اون موضوعی که حالا صحبت کردیم اما مربوط به شخصیت خودتان است. اسم شما چی معنا دارد؟ دگی خدا چی معنا دارد؟ واقعا یک چیزی است که همیشه زیاد وقت اینجا زیاد میپرسن، ایران و تاجیکستان هم که هستن میپرسن. این اصلا دادی خدا است، ولی چون من از درواز هستم و مردم درواز یعنی صداناکی آب و ام زیاد وقت مثلا تبدیل می‌بود در گفتگوی اونا و اونا دگی خدا میگوین، یعنی هر دوش همون دادی خدا است ولی دگی خدا میگن و همینطور دیگر نوشته شد و زیاد مردم من حتی دگی میگن، خداش هم از بین رفته است، تنها همون دگی باقی مونده است. ولی بعضا که می نویسم واقعا باید که من یعنی اسم در شکل پره باشد و دگی خدا نوشته میکنم. خب یعنی نمیخواید که پاسپورتتون روید عوض کنید در تاجیکستان و اسمتون درست نویسید از این بعد؟ ببینم، چون که زیاد وقت با این دوستای اینجا که هستن مثلا معرفی که میشم اینا زیاد دیگر آسان‌تر که در ذهن اینا بماند دادی خدا میگن و همینطوری مثلا با من مراجعت میکنن. من در این موضوع دارم فکر میکنم، اما چون نامی بابا بزرگ من بوده است و با میخواد فامیلی منم دگیف است و ولی دارم سر این موضوع هم فکر میکنم. تشکر به شما. ما خیلی شاد هستیم که امروز برای یک صحبت خیلی مختصر راضی شدید. ایدی وحدت شما مبارک شود و امیدوارم که تحقیقات شما به خواننده‌اش در تاجیکستان برسد و واکنش های اونها را هم حتما دسترس کنید. تشکر. دگی خدا دگیف یا دادی خدا از تاجیکستان. سلامت باشه. برای شما و کارمندای شما هم این روز وحدت تبریک میگم بار دیگر. تشکر.